дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи мавзӯи рӯз аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. имрӯз дар барнома яке аз мавзӯъҳои воқеан мубрам ва ба фазои кунунии ҳам ҷомеаи Тоҷикистон ва ҳам берун аз он хеле дархур нақши шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ, муаррифии фарҳанги миллат ва дигар мавзӯъҳое ки дар ҳамин ҳошия чарх мезананд ё ин ки дар ҳамин ҳошия побандӣ доранд, вобастагӣ доранд, мавриди таҳлилу баррасӣ ва шарҳу тавзеҳ қарор мегирад. бо ин мақсад дар суҳбати мо иштирок доранд Ҷамолиддин Саидзода, ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва Беҳрӯзи Забеҳулло, номзади илмҳои филологӣ, мудири шӯъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон. хуш омадед. ҳамин мавзӯи худшиносӣ як мавзӯе ҳаст ки дар заминаи хушк холӣ ба вуҷуд наметавонад биёяд. ҳамин ки ниёгони мо мегӯянд ки донӣ ки киву аз куҷо омадаӣ, аз баҳри чиву аз чаро омадаӣ, гар бишносӣ ба асли худ бозрасӣ, варна чу баҳоим ба чаро омадаӣ. ҳамин бисёр заминаи қавии тарғибгарии худшиносии миллӣ дорад. ва шоҳнома низ аз ҷумлаи ҳамон воқеан шоҳасарҳои безавол аст дар тамаддуни чандин ҳазорсолаи тоҷикон ки ҳамин ғояро тарғиб мекунад. биёед суҳбатро аз ҳамин хусус оғоз кунем. ташаккур. манучеҳри домғонӣ мегӯяд ки аввал сабақи то абҷад омад диҳане бар сирати аб ва ҷадди худ бояд. ин байта дар асри 11 гуфтааст ва имрӯз ҳам метавонад барои мо сармахш бошад. аммо мо пеш аз ҳама бояд донем ки худшиносӣ чист, хештаншиносӣ чист, худогоҳӣ чист. худшиносиро бояд тасниф кунем, қисмат кунем ки худшиносии инсонӣ мешад. башарият худро ҳамчун инсон мешиносад. аввалин худшиносии миллӣ мешад ки мо имрӯз анам фиромуни ин суҳбат мекунем ки зарурияти ҳамин аср, ҳамин замону тақозои даври мо ҷумҳурии азизу. баъди аз байн рафтани давлати миллии сомониён, миллати мо аз асри 11 давлати миллӣ надошт. худшиносии миллӣ осебпазир гардида буд ва ҷо ҷо агар аз худшиносии миллӣ сухан дар миён меомад ҳатман саркӯб мешуд. офарин, беҳтарин гапро шумо гуфта ки саркӯб мешуд ва имкони муқовимату маҷоли бурузи худро надошт. ва охирин касе ки ман гумон мекунам рӯи рост аз худшиносии миллӣ сухан гуфта буд баъди аз байн рафтани давлати миллии сомониён, носири хусрави қубодиёне буд, шоири озода, ки гуфт ман аз пок фарзанди озодагонам. ман аз пок фарзанди озодагонам, нагуфтам ки шопур бани ардашерам. ва дар асри 20 бехудо гуфт ки дар қиссаву таърих чу озода бихонед, мақсуд аз озода шумоед. дар қаламрави худшиносии инсонӣ бинед шоҳкориҳои дунёӣ дорем ки бани одам азои якдигаранд ки дар офариниш зи як ҷавҳаранд. ё ки соҳиб мегӯяд ки ҳар ки пок ҳаҷ мегузорад мо дили худ мехӯрем, шишаи номуси олам дар бағал дорем. ё ки мавлоно худшиносии инсонӣ аст, мегӯяд ки рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир нанамои ватанам. тӯли 1000 сол мо дар ҳамин қаламрав ҳаракат мекардем, ба истиқлол расидем ва имрӯз мо метавонем ва тавониста истодем ки пиромуни худшиносии миллӣ суҳбат мекунам. ташаккури зиёд. вақте ки мо дар бораи фишорҳо, маҳдудиятҳо дар шебу фарози таърих суҳбат мекунем, ниёгони мо аз ҷумла чеҳраҳо ё нухбаҳои фарҳехтаи илму адаб, махсусан адабии мо, худро, шахсияти худро дар қалъа ё ҳисори ҳамин каломи бадеъ ҳифз карданд аз тангиҳо, аз маҳдудиятҳои замона. яъне агар ин тавр бигирем, шеъри онҳо комилан ҷанбаҳои бисёр қавии иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ дорад. агар намедошт, масалан имрӯз ҳамон шеъри Саъдии Шерозиро дар
пештоқи созмони бонуфузтарини ҷаҳон созмони милали муттаҳид намегузоштанд. бисёр ба маврид аст ки имрӯз ҳамин эҷодиёт ашъори ниёгони мо дар муборизаҳои идеологӣ сиёсӣ мавриди корбурди васеъ қарор бигирад, аз ҷумла шоҳномаи ҳаким фирдавсӣ. нигоҳи шумо дар ҳамин росто чӣ аст? осори адибони мо баъди аз байн рафтани давлати миллии сомониён низ саршор аз мавзӯъҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ дар баробари мавзӯъҳои ахлоқӣ ва башардӯстона дорад, аммо дар ин замина ковиш нашудааст. хусусан адабиёти мо, илми мо имрӯз бояд аз дидгоҳи арзишҳои миллӣ мавриди кандуко қарор биёрад. адабиёти мо асосан баъди бо тасаввуф омадан то имрӯз аз дидгоҳи арзишҳои эътиқодӣ, офарин, мазҳаби дини эътиқодӣ ва арзишҳои суфиёна, яъне тасаввуфи баррасӣ шудааст ва то имрӯз идома дорад. даҳо шарҳҳо дар атрофи маснавӣ навишта, девони ҳофиз навишта, хоқонӣ навишта, ҳама шарҳҳои суфиёна, ҳама шарҳҳои ирфонӣ аст ва беҳуда иқбол намегӯяд ки шарҳи ӯ карданду ӯро кас надид, маънии ӯ чун ғизол аз мо рамид. барои мо як дастурам додааст ки рафиқони азиз, соҳибони ин фарҳанг, ин тамаддун, шумо бояд ин адабиётро имрӯз ки дар қаламрави истиқлол мо зиндагӣ мекунем, мо ҳувият мегӯем, худшиносӣ мегӯем, ба адабиёти худ аз дидгоҳи дигар назар андозем. мо дар ин қаламрав он қадар хидмат кардем ки барои тамоми башар басанда аст. ҳасо бузургтарин шоири орифи моро ҳамчун як ориф дар ҷаҳон маърифӣ мекунам, мавлоноро, ки мавлоно як шоири озодандеш аст, як шоири бисёр миллӣ аст, аммо аз ин дидгоҳ қариб ковише нашудааст, ҳатто дар сатҳи ҷаҳон аст. ин вазифаи мо аст ки мо имрӯз аз мавлоно ифтихор мекунем. шоири ҳувиятсоз аст. мо мавлоноро бояд аз зери анамун абрҳо чӣ кор кунем? берун биёрем. мавлоно офтоб аст. худаш дар ҷое гуфтааст ки ман офтобам. ин офтоба аз зери анамин абрҳо берун кашидан дар кор аст ва хуб мавзӯъро матраҳ кардед ки барои аҳли илми мо, адабиётшиносон, олимон як дастуре мешавад ки адабиётро аз он маҳдуда мо бояд берун кунем. ки адабиётро ки ба осмонҳо рафтааст, бо аз нав ба замин биёрем. адабиёт ҳамеша ба агарчи тафаккури осмонӣ дора, хаёлҳои осмонӣ мекунем, аммо адабиёт ба миллат, ба замин, ба мардум хидмат. дар ҳамин шабу рӯзи бисёр ҳассос, хело ҳам ҳассос, нақши шоҳномаро дар таҳкими худшиносии миллӣ ва зинда кардани бедории миллӣ, мафкураи миллӣ ва ба эътидол овардани баъзан ҳолатҳое ки воқеан метавонанд доғ бошанд, чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дар ҳақиқат шоҳнома санади бисёр муҳим ва мӯътабари мардуми ориёи табор аз ҷумла мо тоҷикон аст ва миллият бо ҳамин устураҳо, афсонаҳо, осоре шакл мегирад ки дар тӯли таърих эҷод карда шудааст. ва аз хушбахтиҳои мо ҳамин аст ки мо дорои як ҳамосае ҳастем ки 60,000 байтро дар бар мегирад ва калонтарин ҳамосаи ҷаҳонӣ аст. беназир аст. ҳам аз назари техникаи шоирӣ ва ҳам аз назари ҳаҷми мавзӯъҳое ки дар ин шоҳнома гунҷонда шудааст. ин таърихи мо аст. масалан юнониҳо, чиниҳо, ҳиндиҳо, яҳудиҳо, ақвоми сомӣ, тамом миллатҳо устура ва афсонаи худашонро доранд. ин устура аст. таърих фарқаш дар ҳамин аст ки фақат санади таърихӣ надорад ва ҳар замоне ки санади таърихӣ пайдо мешавад, кашф мешавад, устура ба воқеияти таърихӣ табдил меёбад. аммо ин намоёнгари фарҳанг, рӯҳу тарзи тафаккури миллати моро нишон медиҳад ва ин бисёр боиси ифтихор аст ки ин шоҳномаи бузург бо ситоиши ҷону хирад оғоз мешавад. ба номи худованди ҷону хирад каз ин бартар андеша бар нагзарад. ва шумо таваҷҷӯҳ кунед, ҳамин шоҳнома аз ибтидо ки бо ситоиши хирад
و عقل و دانش آغاز می شود. بعد اینقدر حادثه های در طول تاریخ قوم های ما پشت سر کرده‌اند، جنگ ها، شکست ها، پیروزی ها، بعد آیین ها، رسم و آیین های ملی، تمام حادثه ها پشت سر می شوند تا آخر همین خطی سوژت خرد کنده نمی شود. و در تمام شاهنامه این خرد ارکان شاهنامه ما رو خرد تشکیل می دهد. بنابراین وجود ملی ما به شناخت شاهنامه غیر امکان است. اصلا هیچ ملت به شناخت گذشته خود ملت نمی شود و خودشناسی خودش این دانستن آگاهی از گذشته است، تاریخ گذشته خود است، اما نه به خاطر ماندن در گذشته بلکه به خاطر پیش حرکت کردن. استاد عینی میگوید که تاریخ در دست خلق همچون یک یراق است که باید به آینده خود نظر کند. همین یراق ما برای موجودیت ملی ما چی هست؟ شاهنامه است. در شاهنامه تمام طرز تفکر اجدادان ما وجود دارد. در شاهنامه رزم و بزم‌های ما وجود دارد. در شاهنامه ایده تشکیل دولت ملی وجود دارد. در شاهنامه رسم و آیین‌های ملی ما وجود دارند و معتبرترین سند است. بنابراین ما به شاهنامه وجود داشته نمیتونیم و به خاطر که خودمان چی منظور؟ برای که اگر که ما شاهنامه را به اعتبار نگیریم گذشته خودمان را انکار کردیم، ما هستی خودمان را انکار میکنیم. شاهنامه همچون که سند هویت هستی ملی ما هست. تشکر زیاد. بسیار با مورد گفتید که عنصر محوری، رکن محوری در شاهنامه که خط سوژه را از اول تا به آخر میپیوندند همین خرد است. در روانشناسی یک تعریف است، میگوید که خرد مجموع احساسات است و واقعا درست است. اکنون میگوید که خرد راهنما یا خرد راهگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، یا اینکه خرد زیور شهریاران بود، خرد مایه نامداران بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمت با در نظر داشت همین وضعیت کنونی جامعه معاصر همیشه تلقین میکند به جوانان مخصوصا که زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. اگر گوییم که همین خرد یا زیرکی سیاسی از خرد برمی آید، از خرد واقعا بلند برمی آید، درست میگیرد و شاهنامه همین زیرکی سیاسی را توسط خرد به ما تلقین میکند، ترغیب میکند و در شاهنامه اما گونه که اظهار شد عنعنه‌های بسیار نجیب دولتداری ما تصویر شدند، ایجاد شدند. خوب باید در همین خصوص صحبت کنیم که جوانان ما امروز از شاهنامه برای حفظ خود به منظور هویت خود، معرفی خود چی برداشت باید داشته باشند؟ واقعا هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. ما به قول خاقانی شروانی تاریخ کیقوباد نخوانده که در سیار عدلش زی فضل عاطفه گستر نکوتر است. ملت ما در طول 1000 سال با راههای گوناگون با شاهنامه، با فردوسی آشنا بودند، اما بعد از بین رفتن دولت ملی سامانیان اولین کسی که به شاهنامه تاخته بود این محمود غزنوی بود. شما به خاطر بیارید که چی جواب میدهد به فردوسی و از شاعران درباری وی راه هموار کردند، انصوری و فرخی و منوچهری و مویزی دیگرها که شاهنامه را افسانه خواندند و شاهنامه یک نوع مورد فشار طوری که شما گفته قرار داشت و در محفل‌های گوناگون مورد بررسی قرار میگیرید و به قول دانشمندان که قریب 2 عصر در اثرهای مثلا زین الاخبار گردیزی در قابوس نامه و علم بسیاری اثرها نام از فردوسی نیست، مثال از فردوسی نیست. بینید یعنی شاهنامه از بس که اثر ملی بود
برای پنج شدن وی مانع ایجاد میکردن. شبلی نعمانی میگوید که محمود غزنوی محمود نامه نوشت، تاج الفتوح نوشت، حتی مؤلف عمرنامه اثر نوشتن که مردم شاهنامه نخوانند. ببینید یعنی این جنبه ها هنوز پژوهیده کویده نشده است. اما برعکس میگوید در خود مؤلف عمرنامه میگوید که من این اثر را نوشتم که مردم شاهنامه نخوانند، اما شبلی نعمانی میگوید که برعکس میگوید این مانع هایی که ایجاد کردن باعثی پنج شدن شاهنامه گردید. حتی شاهان ترک میگوید، تورالبیک سلجوقی را میگوید، میگه که در میدان نبرد جان میداد و ابیات شاهنامه را میخوند. چی معنا داره؟ ما توسط شاهنامه در اینجا خود را شناختیم. گر نمیزد سخنوری توس، کی بودی کیقوباد و کیکاووس، میگد حاجی حسین ختلانی. یعنی شاهنامه با همون قدر موانعی که در نتیجه نبودن دولت ملی پیشاری وی ایجاد کرده بودند، در این یا آن گوشه مورد آموزش قرار میگیرد. مردم شاهنامه را میشناختند. نام قهرمانان وی در زبان و در دل مردم جا داشت. اگر شاهنامه نبود ما از کجا میدونستیم که رستم کی است، اسفندیار کی است، کیقوباد کی است، کیکاووس کی است، فرنگیز کی است، تهمینه کی است. یعنی شاهنامه سند یعنی هویت داشتن ما، موجودیت ملی ماست. ما باید با جان و روان فردوسی درود بفرستیم، با جان و روان عمر خیام درود بنویسیم که نوروزنامه را نوشتن، شاهنامه را نوشتن. اگر شاهنامه نبود، نوروزنامه نبود، امروز فرهنگزدایی است. نوروز از خود کرده ایستان تمدن‌هایی که اونا از چیزی برخوردار نیست یا که دیرتر پیدا شدند، اما اینا سند است. ما نشان بدیم بینه که اولین بار در شاهنامه درباره پیدایش نوروز معلومات داده شده است. بعدتر در اثرهای دیگر مثلا شاهنامه سالیبی، گردیزی و اثرهای دیگر تا مثلا قابوسنامه و آثار بقیه ابوریحان بیرونی، ما با این دانشمندا باز میگم که ما درود بفرستیم. اگر این آثار نبود ما امروز همچین سند پیشنهاد کردن نمیتونستیم. این جشن‌ها را از ما میگرفتند، اما امروز این بهترین دلیل است که ما میگم که ما شاهنامه داریم. ملت دولت ملی را از دست داده بود. تو شما درست گفتین که در اونجا مثلا درباره دولتداری که من بعد برای بیگانگان همچون سند، همچون سرما خدمت معلومات داده شده است. و فردوسی و در شاهنامه برای ملت ما برای پیام داد. یعنی شاهنامه دارای پیام‌های مشخص است. اولین پیامش این پیامی چی بوده است؟ خودشناسی. من درش که ما کیستیم، چیستیم، از کجا آمدیم، کی بودیم، از کیومر سر کرده تا یزدگرد، آخران شاه ساسانیان که از طرف بیگانگان سرگنگان شد. ما همه این را از کجا پیدا میکنیم؟ از شاهنامه پیدا میکنیم. و شاهنامه من بعد باعثی پیدا شدن ده ها آثار دیگر، آثاری که نه تنها در قلمرو فرض کردیم مثنوی حرکت میکنم، بعد که قطعه و غزل در همه جا کسی که قلم به دست گرفت حتما به این یا آن نوع به فردوسی رجوع کرده. بین فردوسی حاضر بهروزی ذبیح الله گفتن که پیام مهمترین نیوی که با شاهنامه سر میشد به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه برنگذرد، پیام دانش را میده. امروز بین جهان از این بیت فردوسی برخوردار بود و کشورهایی که جیلوی دنیا را در دست همون بیت فردوسی است. برای توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. در همین قلمرو حرکت کرد. یا که پیام وطن دوستانه این فردوسی. هرگاه که ما درباره وطن صحبت میکنیم، وطن دوستی صحبت میکنیم، بین در طول 1000 سال همچون پرچم خدمت میکرد. نگاه کن بعد این لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، زیبهری برو بوم و فرزند خیش، زن و کودک خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن بکشتن دیم، از آن به که کشور به دشمن دیم. 1000 سال بعد از فردوسی توصیف، شاعری دیگری فردوسی تبار بزرگ، ملک و شعرا بهار، بزرگترین شاعری قرنبی گفت که هر کی را مهری وطن در دل نباشد کافر است، معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است. گر باید مرد بار خیز و در میدان بمیر، مرگ در میدان به از مرگی که اندر بستر است. ما از حبیب یوسفی شاعری شهید مثال نگاه کن که زی عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بینازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار،
وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بوستان من است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنه. همون پیامی چی است؟ فردوسی است. بنابراین باز میگویم که ما باید امروز هر فرد جمهوری ما از این پیامی که پرزیدنت کشور ما برای اولین بار از فردوسی داد و گفت که این کتابی لاجواب را چیکار کنن؟ نشر کنند و تقدیم هر خاندان کنند. مرادم اعظمی بود که این برای خواندن و به گذشته خود آگاه شدن، خود را شناختن، هویت خود را شناختن که این ملت، این نژاد چگونه شکوه داشت، چگونه شوکت داشت، چگونه با شکست‌ها مواجه شد. به قول استاد بازار صابر مرده چیکار کرد؟ زندگی کرد. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. و همین شاهنامه در دست ما یراق میشد، پرچم میشد که آینده کشور خود، استقلال خود رو، پایه های استقلال رو ما چیکار میکنیم؟ مستحکم میکنیم. بنابراین ما در ادبیات آثار بسیار پرارزش داریم، آثار اثرهای جهانی است، اما دو کتاب است که به قول یک دانشمند که یکی ملیت ما را پرورش میدهد، این شاهنامه است، دیگر روحانیت ما را این مثنوی معنوی مولوی است. ببینید در مثنوی معنوی نیز ظاهرا گویا یک اثر عرفانی، یک اثر صوفیانه است، اما در اونجا روح ملی جوش میزنه. بله. با یک سخن در تمام آثار ملی ما، آثار ادبی ما، علمی ما، حتی در آثار البقیع ابوریحان بیرونی، در همه جا بعد از بین رفتن دولت ملی سامانیان است، روح ملی پوشیده و پیدا. به قول خواجه کرمانی اگر پنهان بود پیدا، من هم پیدان پنهانم، اگر نادان بود دانا، من هم دانای نادانم. ما اون دانای نادانم، در همون پنهانی ما پیدایی داریم. فقط حوصله در کار. به قول فردوسی که آزاده را کاهلی بنده کرد، ما باید کاهلی را یک طرف گذاریم و با خواندن اثرهای درجه اولی که امروز عصر، تقاضای عصر، ضرورت زمانه، ضرورت کشوری ما، ضرورت منطقه است که ما با آنها آشنا کنیم، ما باید گام گذاریم، غرق شویم، غور کنیم، بررسی کنیم و نه تنها این را برای خود شاهنامه را کشف کنیم، فردوسی را کشف کنیم. من نمیگم، در اونجا هزارها اندیشه نهفته است که منتظری کشافان خود، دانشمندان ما هر کدامی آنها در بالای هر بیت شاهنامه چیکار کنند؟ اندیشه کنند، غوطه خورند در اقیانوس اندیشه های حکیم فردوسی توسی شاهنامه و آنها را کشف کنند، تقدیم دیگران کنند. امروز که با شرافت این پیشنهاد تاریخی است، این رخداد بسیار مهم بود، ما از این استفاده میکنیم، شاهنامه را از پهلوهای گوناگون مورد بررسی قرار میدیم. اون تحقیقاتی که در جهان شده است همه اونها را پیدا میکنیم، در چندین جلد جا میکنیم، چاپ میکنیم، نشر میکنیم و نه تنها ما به دنبال شرقشناسان، شاهنامه شناسان، بلکه ما پژوهش‌های میکنیم در زمینه شاهنامه که برای دیگران چی باشد؟ سرمخش باشد. زیرا فردوسی اول شاعر ملی ما است، شاعر ملی، بعد شاعر جهانی است. تشکر زیاد. بسیار اندیشه های بیکر را پیش نظر کردید، تحلیل کردید و در خصوص پژوهش شاهنامه صحبت کردید که آموزیم و به دیگران تلقین کنیم. خواجه حافظ میگوید که ای نور چشم من سخن هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. یعنی چون ساغر همین کالبد سر انسان است. بهترین بیت. چون ذهن داری، عقل داری، عقل گرا داری، عقل پرتدبیر داری، از قول سیدای نصفی کار بفرما و به دیگران نیز از این بهره‌ور کن. اول بسیار بیت زیبا را یافتیم و هدف است که اول خودت بنوش، بعد به دیگران. چون خودت سرفهم رفتی، ذوق بردی، لذت بردی از این دانش خود، از این خرد خود، از این بیداری ذهنی خود، پس می توانید که به دیگران نیز از این نعمت بهره‌ور کنید. خب همین تمام حادثه هایی که در شاهنامه حکیم فردوسی مد نظر کرده است یا ایجاد کرده است، مرموزی و رمزی هستند. همین
قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت ملت پیچیده فریاد من است یا مردم پیچیده فریاد من است. یا اینکه گفتید که در تمام تاریخ ما نمردیم، مرده زندگی کردیم. همین یک تعبیر بسیار زیبا است که هرچند خاکستر هم به خاکستر هم تبدیل شدیم، اما لخچه ما که اساسی مرغ ققنوس میگن که از نو احیا شدیم، همین گونه است واقعا. و برای چی من رمزی گفتم همون سرگذشت هایی که در شاهنامه ایجاد شدن، مثلا سیاوش از آتش میگذارد پاک میشود. یعنی یا اینکه تضادها، نافهمی ها، بازی های سیاسی را، حیله و نیرنگ ها را وقتی که فردوسی میخواهد با مردم شناساند، درجه نهایی همین حیله و نیرنگ ها، بازی های سیاسی، همین داستان رستم و سهراب است که پسر از جانب پدر کشته می شود. و امروز نیز همین بازی های سیاسی زیاد ادامه دارند. و با وجود همین رزم هایی که در رزم ها همین معنی ها را تلقین میکند حکیم فردوسی، توسط همه همین صلح را ترغیب میکند، صلح را ترغیب میکند، خرد را ترغیب میکند، بیداری را ترغیب میکند، هوشیاری را ترغیب میکند. من میخواستم بسیار خوب است که اندیشه هر دوی شما در همین راستا باشد، یعنی توسط همون حادثه های رمزی مرموزی که حکیم فردوسی بیان میکند و میخواهد که ما هوشیار باشیم، بیدار باشیم، در همه وضعیت با قول پیشوای ملت زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. این شاهنامه یک خردنامه است، یک پندنامه است، یک دستور تربیه ملی است. در این تمام موضوعات که ضرورت است برای تربیه یک نسل و یک ملت همش وجود دارد. اما یک ضعف و مشکلی در جامعه ما هست متاسفانه که ما همیشه بزرگان خود را بر اساس قصه و روایت هایی که دیگران درباره آنها ساختند میشناسیم. ما خودمان مستقیما شاهنامه را نمیخونیم و تحلیل نمیکنیم که فردوسی چی درد داشت و چی میگو برای ما، چی مقصد داشت، یا که درباره حافظ، یا که درباره مولانا، درباره تمام بزرگان ما. انا شناخت ما از روی گفته بیگانگان است. این یک مصیبت کلان است که ما باید این اصلاح کنیم، دوباره رجوع کنیم به متن اثرها، به آثاری که اینا ایجاد کردن. و طوری گفتم در سراسر شاهنامه دو چیز از همدیگر جدا نمی شود: جان، خرد و جان. و آن چیزی که جان انسان را پرورش میکند خرد است. میگوید که زمان میاسای از آموختن، اگر جان همه خواهی افروختن. چو فرزند باشد به فرهنگ دار، زمانه زیبازی بدو تنگ دار. بعد او بیت دیگر که توانا بود هر که دانا بود، زدانش دلی پیر برنا بود. همین عنصر در تمام آثار بزرگان ما، از فردوسی، رودکی، خیام، مولانا، در هر کدام عنصر خرد بسیار برجسته موجود است. یا که میگوید که جهان سر به سر حکمت و عبرت است. فردوسی میگه این برای جوانا بسیار پندنامه خوب است. جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما از آن غفلت است. جای تأسف دارد که مثلا ما اثر با این بزرگی داریم، مثلا درباره تاریخ پیشدادیان که در شاهنامه میخوانیم، اینها فقط به معنای حاکم نیستند. شاهان پیشدادی به معنی حکیم بودند. اولین پادشاهان بودند که جامعه انسانی را تشکیل کردند. انسان‌ها که در جامعه ابتدایی در جنگل‌ها و در غارها زندگی می‌کردند، اولین تشکیل جامعه‌های انسانی را همین شاهان پیشدادی تشکیل کردند. بعد از کیومرث که نخست آدم میگن، هوشنگ خود را فرمانروای 7 اقلیم میدانید و همه اینها اختراعکار بودند. یکی مثلا آتش را کشف کرد، یکی آهن را کشف کرد، یکی دوختن و رشتن و بافتن را کشف کرد، یکی خط را آموخت. بعد در جمشید تمام این کشف راز کائنات مکملتر می شود. دیگر سلاح‌های زره می ساخت، برگستوان می ساخت، دیر می ساخت، لشکر جمع کرد. بعد طبقه های اجتماعی را نخستین بار در دوره جمشید تشکیل می شوند. حاکمان، کاتوزیان، روحانیان،
دوم طبقهش، سوم طبقهش می شود سپاهیان که حامی مرزبون یک وطن هستند و چهارم صنعتوران، صنعتگران، پیشاوران. این جمشید اولین شاهی است که بغیر از اینکه فن جنگ و آموختن و زیستن آموخت، اولین کسی است که مثلا ساختن بنیاد تمدن و شهرسازی را جاری کرد، کاخ و ایوان ساخت. اولین کسی است که کشتی ساخت و با کمک کشتی سیر و سیاحت در بحر و اقیانوس را آموخت، تمام دنیا را سیاحت کردن را آموخت. و جمشید اولین کسی است که خب بنیادگذار نوروز هم که بود، جشن نوروز هم آیین ما در شاهنامه جمشید است. و تمام حکمت های پزشکی را بنیادگذار علم پزشکی مطابق سند شاهنامه که بود شاه جمشید بود. یعنی شاهان پیشدادی نه تنها برای قوم های آریایی بلکه برای تمام تمدن بشری خدمت کردند و اولین بنیادگذاران تمدن بشری هستند. بنابراین حیف است که امروز جوانان ما از این همه تاریخ، از این همه نمونه عبرت نگیرند. همه گپی که فردوسی گفت که چرا بهره ما از آن غفلت است. ما نباید به این راه بتیم. رودکی هم میگوید که به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کندرون نگری. اگر ما این حکمت ها را دوباره بازنگری کنیم، بیاموزیم، در زندگی به کار ببریم، از تمام این مشکلاتی که امروز در جهان پیش روی ما هست، ما خود ما را میتوانیم نجات دهیم. اینا یک گوهر هستند برای ما. به سوی فردوسی نه، فردوسی را به عصر خود به امروز میاریم. مشکلات اساسی ما باز همون موضوع است که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. یعنی ما شاهنامه را تا امروز که در حد کتاب مکتب میانه میشناختیم، تا اگر اصلاح نکنیم خود شاهنامه را تا نخوانیم بدبختی ما. مشکلات ما همین است که تا امروز ما از نسل جوان گیله نمیکنیم. نسل کلانسال هم با شاهنامه در حد کتابی درسی آشنا است. و پیش هم من خوانده بودم و چند پیش یک گفته بزرگترین نویسنده عصر 20 صادق هدایت را خواندم که در مورد شاهنامه میگوید که و دریغ میخورد. بینید یک نویسنده بزرگ هنری دیگران ندیدن عیب، دیدن عیب خویشتن هنر است. عیبای خودش را فاش میکنه. میگوید که فلان دانشمند فرانسوی شاهنامه را 40 مراتبه خونده. شما تصور کنید 40 مراتبه خونده است. اما این من دریغ میکنم میگه که من میگه نتونستم که یک بار با نیزه از هر جا خوندم. وقتی که ما به قول جلال الدین همایون میگوید که شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی این هنر است. هر کس از عهده دانستن شاهنامه و خواندن شاهنامه برآمده نمیتواند و در اونجا صدها موضوع جوش میزند. و موضوعی که شما گفتید که رزم و رمز، دو موضوع را میگیریم. نگاه دو موضوع که هنوز این اگر موضوع مقاله میشه. همین رو پرده برداری کردن در کاری که حکیم فردوسی چی میخواد. بله رزم و رمز. غیر از اون کسی هم که استاد میبخشی وقتی درباره تحقیقاتم سوال دادند، اولین کسی که به طور نو به شاهنامه رو آورد استاد صدرالدین عینی بوده است. سال 1934 به مناسبت هزاره شاهنامه استاد بزرگوار یک رساله کوتاه می نویسد با نام درباره فردوسی و شاهنامه او. و او در همین رساله از یک متد نو استفاده میکند که شاهنامه را با خود شاهنامه تفسیر میکند و تمام اون قصه و افسانه های بافته که گویا فردوسی شاهنامه را به خاطر قلین دخترش سروده باشد یا گویا فردوسی این کار کرده باشد، فردوسی به خاطر دیرم و دینار این کار کرده باشد، دلایل مستند استاد عینی از خود شاهنامه از خود فردوسی میارد و رد میکند و در همانجا با یک تحقیقات تئودور نلدیک آلمانی که درباره کتاب دارد با نام حماسه ملی در دهه 30 عصر گذشته نوشته است. به خاطر اینکه همین نیالدیک هم از همین روش، یعنی
شرح اثر با کمک خودی همون اثر استقبال کرده است، تمجید کرده است و خودش هم اولین کسی است که همین روش تازه را در همون رساله اجرا کرده است. اکنون با گذشت این بیش از 100 سال بعد دانشمندان ما دوباره بر شاهنامه رو بیارن، پژوهش‌های نو درباره شاهنامه انجام شود که در خور زمان باشد. درباره شاهنامه اثرهای مثلا رساله‌های علمی درباره جزئیات شاهنامه که سیمای رستم در شاهنامه، سیمای زن در شاهنامه، زبان شاهنامه، این شاهنامه، صدها رساله در ایران و تاجیکستان، افغانستان و سراسر اروپا نوشته شده است، ولی اینا امروز به هدف در خور نیستند، به درد ما نمیخورن و کمک نمیکنن. ما باید روح شاهنامه را من میخوام علاوه کنم آشکار کنیم و این روح شاهنامه است که جوانان ما را و آینده ما را و ملت ما را نجات خواهد داد. این چیزی مهم است برای ما. تاکید بسیار مهم بود که در ادبیات شناسی نوین ما، فردوسی شناسی، اساساً از استاد عینی سر میشه. اگرچه در همین دوره جشن هزاره فردوسی هم در اروپا، هم در ایران، هم در کشورهای منطقه، هم در تاجیکستان اثرهای زیاد نوشتن، از جمله فطرت نوشتگی بود در سال 1932 نوشتگی بود. خب بکتاش حتی در باره فردوسی نوشته بود. اما پژوهش فردوسی طوری که ذکر کردن برادر ارجمند ما جنبه ملی داشت، یعنی شاهنامه از دیدگاه منفعت‌های ملی مورد بررسی قرار گرفت. ببینید که در طول 1000 سال همه در نزد فردوسی شاک شده بودن، حیرت زده شده بودن که یک نفر چگونه این خیلی اثر می نویسد. ببینید پیغمبر قصیده گفت که انوری ابیوردی آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده، او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. همه در پیش فردوسی سری تعظیم فرود آوردن. چرا؟ برای آنکه آنها در همون عصر با همون قدر محدودیت با شاهنامه آشنا بودن. اگر آشنا نمیشدن، ببینید آشنا نمیشدن، این گونه از وی تمجید ستایش نمیکردن، همین افتخار نمیکرد. اما ما در عصر 21 زندگی میکنیم، تمامی وسایل در دسترس ما هست، اما هنوز ما مثل انوری با فردوسی آشنا نشدیم. اولین پیروی های موفقانه در پیروی شاهنامه این گرشاسنامه اسدی توسی و بهمن نامه ایرانشاه ابوالخیر بود. دو اثر موفق با وجود اون که فشار می‌آوردن. حتی ببینید در عصر 14 خواجه کرمانی اثری سامنامه را می‌نویسد. ببینید یعنی در همون زمان بی‌دولتی، در همون زمانی که همه امکانیت‌های ما محدود شده بود، از دست گرفته شد، شاعرای نویسندگان ما ممدوح می‌گفتند، بیگانه ها را ستایش می‌کردند، با این را آنها از ملت خود، از هویت خود، از تاریخ خود، از فرهنگ خود بیگانه نبودند. چون نیاموختی چی دانی گفت که با تعلیم شد جلیل جریر. یعنی ما امروز همین موضوعی که ما اینجا مطرح کردیم، من گمان میکنم برای دانشمندان ما یک چی میشه؟ راهنما میشد. رزم و رمز سراپا شاهنامه، اون ابیات ساده که ما میگیریم آدمای ساده رو اونا میفهمیم، در اونجا هزاران موضوع دیگر اشاره ها نوشته که فردوسی با آیندگان اشاره کرده است، خودش اشاره کرده است که اینجا همه رمز است، این شاهنامه را افسانه نپندار. دکتر باقر پرهام در مقاله کارکرده های شهریاری در شاهنامه میگه که فردوسی هنوز در جستجوی روح ملی است. ما باید از همین امکانیت استفاده کنیم. 1000 سال فردوسی در برنامه ها آموختن نمیشد. ببینید یادداشت‌ها را ببینید شما. یک بار فقط در خانه شریف جان مخدوم صدر ضیا یاد میشد و دکتر شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینه ها میگه که حافظ و بیدل است میگه و دیوانهای ترکی فضولی نوایی در گوشه میگه یک جا اینجا شاعرای ملی سعدی فردوسی یاد میشه. نیست. دیدید روح ملی چقدر به تنازل گراییده بود که الان که
شاعرای ملی ما بابای رودکی، ناصر خسروی، قبادیانی، سعدی، حافظ تا عرفی و نظیری و بینایی سایرایش، ناظم هراتی باید در اول برنامه قرار گرفت. الفبای آموزش ادبیات ما. چرا شد این خیلی؟ برای اینکه ما صاحب دولت ملی نبودیم. امروز صاحب همین گونه دولت هستیم. برای چی؟ استاد ترسونزاده در عصر گذشته گفت که سرود رودکی شد زنده، اکنون رسیده اوج فردوسی بگردون. باز میاد مسئله که امروز ما با اون داشته های خود، با اون خوانده های خود، با اون آموزه هایی که از فردوسی داریم، فردوسی رو یاد در سطح مکتبی میانه خوندیم و در سطح داستان های شاهنامه قصه ها را نقل کردن خوندیم، از این باید کنارتر رویم و قول برادرانی و جلوتر رویم و خود شاهنامه را مکرر خونیم. کتابی بالای میزی ما باشد. وقتی که شاهنامه هست این ملت زنده است. وقتی که شاهنامه است هویت است، خودشناسی است. این پاسپورت ما، شناسنامه این ملت ما است که ما را بر ما میشناسه، بر ما هویت میبخشد، جسارت میشه، سلاحشوری میبخشد و ده ها موضوع های دیگر. در اینجا گفتن که مسائل های اخلاقی حال ما به این موضوع رجوع نکردم که فردوسی در این بابم انا از پیشتازانم. و باز همون مسئله ما که ما امروز پیر و جوان و خرد حتی با امید آن که حاضر این کتاب به مردم میرسد. آخرالامر دانشمندان روی این کار کرده ایستادن که در یک شکل یک کتاب، یک مجسمه بزرگ مثل اون که مثلا مثنوی چاپ شده، همه 9 جلد در یک مجلد که شکوهش آدم را چیکار میکند حیرت زده چاپ میشه. اما تا این دم هر چیزی که در دسترس داریم، مقالات است، داستان‌های شاهنامه است، منتخب شاهنامه بارها در عصر گذشته در سلسله مثلا اختران ادب چاپ شد، چاپ‌های بسیار و اینها را پیدا کنیم. کتابی بالای میزی ما باشد و تمام وسایط اخباری ما، عالمان، شاعران، دانشمندان، من پیشنهاد کردم که برنامه مخصوص داشته باشند که در اساس پیشنهاد پرزیدنت محترم که شاهنامه را به مردم رایگان تقسیم کند برنامه داشته باشیم و همه برنامه‌های دیگر را برنامه فردوسی، شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی تحت شعاع خود قرار. در آن صورت ما میگویم که ما نبیرگان حکیم فردوسیم و به سوی توست. به قول ادیب الممالک یک مژده میتیم از باد نوروزی که به آنجا واسه که فردوسی توستی آرزوهای شما در کشور تاجیکستان عزیز ما عملی گردید. وقتی که شاهنامه را تقدیم میکنه، شاهنامه خوانی از خانواده شروع میشد. من یک تعریف کنم که نیاوردن. نبیره من از مکتب رو نیست، یک تا صنف یکم رفته است، الکی از دهان ما شاهنامه را اذیت کرده است. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاویدانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. حتی بیتایی که نسبتاً دشوار است نگاه کن بدین لشکر نامدار، آنها را اذیت کرده است. ما باید شاهنامه خوانی را از خانواده شروع کنیم. وقتی که بچه فرزندان ما با مکتب می رود، الکی شاهنامه را در حفظ دارد، اذیت می داند، این راه برای میم بعد وارد شدم با اقیانوس اندیشه های فردوسی شاهنامه رجوع میکنم. من گمان میکنم که این چیز برای که در اون 30 سال ذهن کودک تازه است، هر چیزی که ما میگیم علالفور در ذهن وای چی میشه ثبت میشه. تشکر. همین که میگویند که زیر بالشت کودک در گهواره کتاب حافظ میموندن، شاهنامه میموندن، همین الکی همین ترغیب همین است که از گهواره، از علای مادر، تربیه و تندرستی از گهواره، از دامن مادر آغاز می شود. در اون دوره میموندن، ناآگاهانه میموندن. ما میدونیم که یک نفر بابای ما بود، میخوند دیوان حافظ را، میگریست نقد کمال از غیاث حافظ خوشخوانی، اما به منو به کنهش نمیرسیدن. بین اون اثرها گفتم که اصل تعصب و خرافات و روحی مذهبی، روحی عرفانی و تصوفی ها. اما امروز شاهنامه را ما اگر در زیر گهواره کودک میمونیم و که بالای میز میمونیم و پدر و مادر از در میدارد و بچه خرد میگوید، این آگاهانه است. یعنی ما امروز با شعورانه به شاهنامه رجوع میکنیم و چیزی مهم رو من میخوام که به خاطر ما بگم که میگه که ما باید همه
آثاری که ایجاد شده است جنبه‌های مثبت و منفی دارد. ما همه این چیزی شاهنامه را گرفتن نمیتونیم. چیزایی که مفید و مهم است و برای امروز تاثیرگذار هم برای ما مهم است، اونها را ما باید پیدا کنیم. از همه جا یعنی اندیشه های مترقی و پیشقدم و سازنده، خصوصا برای زمان استقلال ما. و همین شعر شاعر برای ما معیار میگه که قصه ضحاک همیدون بخوان. دیدی خوان تعصب باید نورزیم. متاسفانه ما تعصب داریم. ما فلان گازیتا نمی فلان کتاب نمیخونیم، همه چیز خواندیم بدون میگه که نوشتم اون چی دل فرمود خواندم هر چی پیش آمد و این دیگه همه چیز خوندم. از همه چیز یک چیز آدم پیدا میکنه. بنابراین میگه که قصه ضحاک همیدون بخوان، نامه جمشید و فریدون بخوان، نیک و بد از دفتر ایشان بجوی، نیک بخاطر کن و بد را بشو. شاهنامه را خوانید، شاهنامه خوان و شاهنامه دان باشد، اما از آنجا افکاری را که امروز بر روح ما به طلبات زمانی ما حفظ منفیت های بله برای حفظ منفیت های ملت و کشور خدمت میکند، آنها را پیدا کردن در کار و در خدمت خلق قرار دادن در کار. برای این عالمان و دانشمندان ما و شاهنامه خوانان و شاهنامه دانان ما باید پرورش تربیت کنیم از طریق تلویزیون، از طریق رادیو که شاهنامه را تفسیر کند، توضیح کند و در دسترس مردم قرار دهد. تشکر زیاد. تاجیکستان یک واحد سیاسی برای ما است. ما تنها جایی که دیگه یک مرز و بوم سیاسی واحد داریم که تمام جهان ما را اعتراف کرده است. این خانه همه تاجیکای جهان دیگه همین تاجیکستان است. ما باید هویت سیاسی را قوی کنیم. این هویت سیاسی را همین شاهنامه برای ما میدهد. این یک دانشکده سیاسی است. این شاهنامه درسی سیاسی برای ما میده، دستور سیاسی است. اولین چیزی که شاهنامه تبلیغ میکند دانش و خرد است. بله. لازمه یک انسانی هم معاصر است، انسانی که بخواد در دنیا حکومت کند، قدرت داشته باشد، سروری کند، او انسان بدون علم و دانش و خرد نمیتواند. بنابراین اولین عنصری که در شاهنامه ستایش میشود خرد و عقل و دانش است. خرد گفتم ببینید، با خرد دکتر باقری پرهام در همون مقاله کارکردهای شهریاری در شاهنامه خرد سیاسی در کار داده. خرد سیاسی گفته است. این عباره را ببینید، برای اولین بار ما میشنویم خرد سیاسی در کار که فردوسی میگه که دولت ساز. اگر دولت نداشته باشی هیچ گونه عمل نه خرد به تو کنه، یعنی خرد جامعه همچون سر تشبیه میکنن، میگه که دل و مغز مردم چو شاه تنند، دیگر آلت هستند سپاه تنند. وقتی که خرد باشد تمام عضو بدن مثل سپاهیان اونا یعنی نظم هست، اطاعت میکند. اگر خرد نباشد همین اعضای بدن آدم از آدم اطاعت نمیکند. مشکل ما این است. و سامانیان خرد سیاسی داشتن، ببینید خرد سیاسی دولت ساختن، اما با سببای عینی و ذهنی از بین رفت. همین شاهنامه برای ما باید به قول برادره و الگو سرمشق باید میشد که ما باید دولت سازیم. تا دولت نداشته باشی نگاه کن برای چی بعد سامانیان ما حالا که دولت داره. بله همون دولت بینید آخرالامر. ما ایران نمیگم که این چی بود، هدیه‌ای کی بود، تاریخ بود، چی بود. پرزیدنت محترم هدیه تاریخ گفته که عصر گذشته ده هدیه تاریخ گفته است بگذار هدیه تاریخ باشد. برای دولت ساختن مبارزه کردن در کابینت، اما دیگر فرهنگ ساخته. بله جنگ نکردیم. اشاره هایی که فردوسی که سرمشق نکردیم. بله ها دولت سازی، یعنی خرد سیاسی ما کن شده بود. اون من خرد سیاسی قریب ندارم. میخواستم که به قول بعضی دانشمندا که ما را دیگر اداره در هوا دولت ما را با ما کاردار نشد، ما اسباب معیشت و زندگی دیگران چیکار میکردیم؟ تامین میکردیم. از مدگویی سر کرده تا مثلا غذای خوراک خودی آنها و اسبشان و فلان بهمان وای میکردیم. در ذهن ما نظر خوشبختانه این استقلالی که ما امروز دادیم گفتیم که اون نتیجه آزادی بود، یک تعلیمات بود که اونم با از شاهنامه سر میشد. ما نگاه کنیم از همون مزدک است، همون جامعه‌ای که بعداً بینید با مزدک است ما رسیدیم به امروز ما باز دیدید من اشاره کردم که ما صاحب دولتیم و مرام آخرین فردوسی هم چی بود؟ مبارزه و صاحب دولت شدن و در همین دولت همون پیام‌های فردوسی را تطبیق کنیم. ما در دولت دموکراتی دنیوی زندگی میکنیم که پیش از همه با ارزش‌های انسانی، ارزش‌های ملی، از جمله با ارزش‌های دینی هم عرض می‌گذارد.
اما در همین فضا هم بینید مردم ما هنوز از همون باطلاق خرافات و تعصب و روایت چیکار کرده است بیرون در خمگشت یک کوچه بدبختانه آفرین 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه و در این راه موضوع ما که این سرچشمه های بسیار است که امروز شاهنامه است، خودشناسی ملی است، در همین راه برای ما چیکار میکند؟ باز شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که امروز چراغ راهنما است. بله، امروز مورد گفتگوی ما است. از خرد تا کلان، از اداره های پایان ترین تا بالاترین این موضوع مطرح. سیاست دولت ما است، سیاست خودشناسی افتخار است که در طول 1000 سال آسیب پذیر گردیده است. اگر آسیب پذیر نمیگردید ما 1000 سال دولت ملی می داشتیم، بعد سامانیان یا که منتصر آخرین ملوک عجم باز دیگر میشه نداشتیم، تا امروز ما این گونه ضرورت نمیشد. یعنی امروز همین گونه ضرورت در میانه، این ضرورت رو باید اول خود ما عالمان، شاعران، نویسندگان بشناسند. تشکر زیاد. یک مسئله رو مطرح کردید از خاطرم نبراید، همین که همین خیلی نظریه که گویا حکیم فردوسی شاهنامه را به خاطر دخترش ایجاد کرده است، غلط بودنش در کجا است؟ چون که این بیت هایی که خود حکیم فردوسی ایجاد کرده است همین اندیشه را انکار میکند. بس رنج بردم در این سالسی، بس رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. اگر همین بیت را تحلیل کنیم، دختر فردوسی مگر نازاده حکیم فردوسی در این فکر افتاد؟ و اگر زاده شده باشد آیا در 30 سالگی دختر حکیم فردوسی به شوهر نبرآمد؟ همین بیت الکی انکار میکند که حکیم فردوسی در 30 سال رنج بردن این کارو نمیکند، فقط هدفهای بلند و ملی دارد. فردوسی دقیقاً میگوید که وقتی که فردوسی در شاهنامه آمده است که منصور ابن محمد والی توس، والی سامانیان، از این خواهش میکنه که شاهنامه را بعد حادثه دقیقی انا بنویسد. فردوسی میگوید که به شهرم یک مهربان دوست بود، تو گویی که با من به یک پوست بود. به من گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی گراید همه پای تو. نوشته یک نامه پهلوی، به نزد تو آرم مگر نغنوی. کشاد از زبان و جوانیت هست، سخن گفتن و پهلوانیت هست. تو این نامه پهلوی بازگوی، بدین جوی نزدی مهان آبروی. چه آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. این پاسخ دقیق فردوسی است. در مورد دختر بینید موضوع باز پیدا میشد. بهترین کار دختری فردوسی، من نمیدونم، من نمیگم که مبتکر این اندیشه این جانب است، اما کسی دقت نکرده است که از اون بینید در مورد همه ادیبان ما نقل روایت های زیاد است، بافته شده است، بسیارش اساس هم دارد، بسیارش به اساس است، اما اونها مهم است ما اونها را آموزیم. در مورد همین که وقتی که محمود غزنوی شاهنامه را قدر نمیکند و بعدتر در حسنای حادثه دیگر میخواهد که همون خطای خود را جبران کند، یا که مال را برای فردوسی روان میکند که از این دروازه دیگر روایت از در 4 مقاله اگر من خطا نکنم که جنازه فردوسی را بیرون میکنند. بعد میگن که کسی هست که این چرا پاداش را، این مکافات را، این سیله را قبول کنه، میگن دخترش است. وقتی که بینید اینجا امروز بسیار مهم است، انا موضوعی رو موضوعی روز جسارت، غیرت، خودشناسی، غیر جسارت، چشم سری. آفرین میگه که شاعر که نان اگر نیست مرا چشم و دلی سری است، آبرو هست اگر آبی روان نیست مرا، آب است آبرو که ناید بجوی باز، از تشنگی بیمیرو مرز آبروی. و از همه خوب مولانا میگه که گر کاسه دوغ خش باشد پیشم، والله که زنگوبین کس نندشم، ور به برگی به مرگ مالت گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. و دختری حکیم فردوسی توسی ان همین انعام، همین سیله را قبول نکرد. امروز باید برای ما درس باشد. این بزرگترین، من گمان میکنم که روایت است که اهمیت واقعی دارد، برای ما درس باشد. من در یگان جا ندیدم که این همین موضوع را از همین دیدگاه مطرح کرده شد که ما بینه که یک دختر، یک جنسی لطیف که در درازای تاریخ به چشم کمبینی به وی نگاه میکردن، غمگین میشدن که دختر زاده مشو غمگین اگر دختر بزاده که با دختر بود پیوسته شدی.
بس دختر که صاحب تاج گردد به پیشش 100 پسر محتاج گردد. میگه علی شاه راغب سمر. من گمان میکنم که همین بیت همین پارشر به دختر حکیم فردوسی صدق میکنه. زنان را گر دانش زیوری هست، امید روزگار بهتری هست. بسیار برای پرورش غروری ما چشم سری ما. خب همین یعنی که همین در همین اسطوره گویم یا روایت گویم اندیشه بسیار بلند شکست نفسی، چشم سری، قناعت، همت بلندی، همت بلندی، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. گر شب من شبنم و گردون سراسر آفتاب، کی پی برخواستن چشم مدد باشد مرا. شوکت بخارایی میگه با همو درویشی و قشا انا میخیر همت بلند داشت. همین اندیشه بلند در همین روحیه تربیت کنیم. همین اندیشه بلند رو ترغیب میکند همین روایت. تشکر برای صحبت، برای اندیشه های بسیار بیکر تازه در شناخت شاهنامه و امید است که همین فروغ شاهنامه که به هر یک خانه راه می‌یابد چشم و دل ما را روشنی می‌بخشد، می‌گشاید، ظلمت شکن می‌شود واقعا و همه این تاریکی ها را روشنی می‌بخشد. آفرین نور گفتن درست. همه این از همین تاکیدها بسیار پیشنهادها، اندیشه های بلند و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برمی‌آید. رخداد مهم تاریخی بله همین کار زمینه میگیرد. واقعا رخداد مهم است، بی سابقه است، بی‌نظیر است. طول هزار سال در یگان دوره این خیلی نبود. سپارش نشده است که همین کتاب نشر شود و تقدیم هر خاندان. تشکر. بله خب اظهار کردیم که سراپا شاهنامه در برابر دیگر موضوع از دانش و خرد است. اگر بگوییم که ما یک مفهوم داریم فر ایزدی میگوییم، اگر بگوییم که خرد نوری مجموعی فهمیش‌های دانش‌های انسان است و همین فر ایزدی را با وجود می‌آورد می‌سازد، پس دانش حکمت همان چیزی است که خرد را با وجود می‌آورد و خوب است که خرد ما با اراده ما در گفتگو باشد و خرد سیاسی ما کارا باشد، کارشایان باشد، روی دست بگیریم، مشعل زمان کنیم و این دولت را، این وطن را باز هم بهتر و خوبتر معرفی کنیم و برای نسل‌های آینده همین گونه آباد، همین گونه آزاده و میراث گذاریم. تشکر برای صحبت. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که صحبتی داشتیم با جمال الدین سیدزاده، خادم کلان علمی انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و بهروز ذبیح الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در شناخت یا در موضوع نقش شاهنامه در خودشناسی ملی در تحکیم هویت ملی. صحبت ما در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.